केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है। दूजी बार फूड प्रोसैसिंग मंत्री बनाए गए हरसिमरत कौर बादल अज अपने दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कार्यभार संभालने तो बाद कहा कि किसानों की आमदन दुगना करने वाल काम करना उन्होंने पहली तरजीह रहेगी ते नाल ही नौजवानों को वध तो वध रोजगार देने का उपराला उन्होंने वालों किया जाएगा। लगातार दूजी बार केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री बनाए गए ने हरसिमरत कौर बादल तीसरी बार MP बने ने ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हरसिमरत कौर बादल अज अपना चार्ज लैन लई दफ्तर पहुंच चुके हैं। हरसिमरत कौर बादल साडे नाल मौजूद हैं। मैडम बहुत बहुत वेलकम तुहाडा ते बहुत बहुत वधाइयां तुहानूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैडम फूड प्रोसैसिंग मंत्राले नूं लैके तुहाडा विजन की है या फिर की कुछ तुहाडे अगे टारगेट्स उहदे बारे गल करांगे, पर जिस ढंग नाल अज पहला दिन है तुहाडा दफ्तर दे विच असीं वेखिआ तुसीं परमात्मा दा शुकराना करन दे लई पहुंचे। उस तो बाद लगातार तुहाडे धन्नवादी दौरे भी जारी हैं। रब समान वोटर्स जे कहिए तो गलत नहीं होएगा, उन्हां दे लई भी तुसीं जेकर दो शब्द कहो तो असीं जरूर सुनना चाहांगे। वाकई च वोटर्स की एक बड़ी अहमियत होंदी है। जी बिल्कुल, मैं कह सकती हाँ कि सब तो वड्डी कचहरी परमात्मा की होंदी है ते इलैक्शनां दे दौरान ये कचहरी लोकां दी कचहरी का रूप लैंदी है ते जिहड़ा लोकां दा फतवा होंदा है, मैं समझदी हाँ परमात्मा दा फतवा होंदा है, क्योंकि हरेक पार्टी अपना पक्ष रखती है ते परमात्मा एक तरह तो लोकां दा रूप लैके अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये चोणां साडे वास्ते, साडी पार्टी वास्ते ते परिवार वास्ते बहुत ही अहम सन, क्योंकि जिन्नी भी विरोधी पार्टियां सीगियां, कांग्रेस उन्हां दी B टीम, आम आदमी उन्हां दी C टीम, खैरा D टीम, टकसाली, बरगाड़ी मोर्चा, जिन्नियां भी टीमां इन्हां ने इकट्ठियां कीतियां सीगियां। सुखबीर जी दे हलका होए, मेरा हलका ते ज़्यादा ही जोर सीगा, लेकिन पंजाब भर च लोकां दे कोल जाके कल्ले इन्हां ने एक ही जोर ते दबाव पाया, जिहड़ा भंडी प्रचार 5 सालां तो कर रहे ने कि इस परिवार ते इस पार्टी ने गुरु साहब दे उत्ते हमले कराए ने ते जिहदे करके इन्हां नूं नकारना चाहिदा है। तो मेरा ख्याल इस भंडी प्रचार की कामयाबी जब उन्होंने 2017 च देखी कि किन्नी वड्डे तरीके दे नाल लोकां ने उन्हां नूं गुमराह करन च एक पासे ते दूजे झूठे लारे का सहारा लैके लोकां नूं किन्नी सफल तरीके दे नाल उन्होंने अपनी सरकार बना रही सी। सो एक बार फिर उन्होंने सोचा 2 साल बाद भी आही कुछ चलूगा। तो इस भंडी प्रचार ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। तो मैं समझदी किन्ना वड्डा फैसला ते रब ने किन्ना वड्डा साथ दिता कि जिस परिवार के उत्ते थोपना चाहते सी ये सारा कुछ अज परमात्मा ने सब तो शानदार जित प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं दित्ती हैगी। ते तीजी बारी जिहड़ा बठिंडे पार्लीमेंटरी हल्के तो अज ताईं इतिहास 'च कोई जितया नहीं, वो जित भी इस निमानी नूं दे के परमात्मा ने लोकां ने रब दा रूप लैके साडा साथ दिता है और एक बड़ा सोहना मैंडेट तुहानूं मिलिया। और नाल ही इस गल नूं अगे तोरते हुए बीते दिनी लंघे दिनी खुद कांग्रेसियां ने, खास तौर पर नवजोत सिद्धू ने जब मान लिता कि बठिंडा नूं तां कोई जीत ही नहीं सकिया कांग्रेसी, उन्होंने खुद अपने मूँह कहा राजा नहीं जीत सकिया, राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ना ही उन्होंने बेटा जीत सकिया। यानी कि समझते हो कि कांग्रेसी हुण मान चुके कि बठिंडा का किला जिहड़ा है वो फतेह नहीं किया जा सकता कांग्रेसियां वालों। कैप्टन साहब नूं चैलेंज कीता सी, तुसीं होर किसी नूं क्यों कह रहे हो, तुसीं आप आ जाओ लड़ लो मेरे खिलाफ। तुसीं लंबी तो बादल साहब के खिलाफ खड़ के लड़ के देख चुके, तुहाडा मुंडा मेरे खिलाफ, हुण तुसीं आप आओ, तुहाडे तो वड्डा कौन है। लेकिन वो भी नहीं आए। मैनूं पता लग गया कि जब राहुल गांधी दे नाल मीटिंग सी तो राहुल गांधी ने कैप्टन साहब की घरवाली नूं कहा सी इत्थों तो वो कैप्टन साहब उत्थों भी पिछे हट गए। ਉਹਦੇ बाद मनप्रीत बादल नूं कैप्टन साहब ने कहा वो भी पिछे हट गया, फिर सिद्धू परिवार नूं वो भी पिछे हट गए। सो सारे पिछे हट गए। फिर उन्होंने एक गुंडे का इंतजाम किया तो उस गुंडे नूं पूरा जोर जबर पुलिस का, प्रशासन का, प्रियंका गांधी का, आप कैप्टन साहब का पूरा आशीर्वाद लैके उन्होंने हर तरह का मेरे वर्करां नूं अगवा करना, उन्होंने सिर पाड़ने, हरेक दे उत्ते परचे करने। मेरे प्रोग्रामां 'च
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 250-250 ਬੰਦੇ ਡੱਲੇ ਰੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਜਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆંકੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 7% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1.5%। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਾਸਲਾ 2012 'ਚ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 8 ਲੱਖ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ SIT ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ BCDE ਟੀਮਸ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 100% ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਡ ਪੁੰਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਚਹਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋਪੀਏ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖੋਜ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਟ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗਾ, ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਇਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ B ਟੀਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ C ਟੀਮ, ਟਕਸਾਲੀ, ਖਹਿਰੇ, ਖੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 50% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ 50% ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ
ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 3/4 ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1/4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟੇ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੋਕਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ 에ਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ੈਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਆਨ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। ਸੋ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 5 ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ 17th ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਚ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 130 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਲੱਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਮਿਲੀਅਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ, ਉਹਦੀ ਟੇਸਟ ਅੱਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਅੱਡ ਹੈਗਾ, ਡਰਿੰਕਸ ਅੱਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਅੱਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਫੂਡੀ ਦਾ ਡਿਲਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਉਭਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ, ਕੁਝ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪਿਓ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਮੈਂ MP ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਹੁੰ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਈ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।